বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। প্রজাতন্ত্র দিবস কি? ভারত মাতা কি? কখন একটু দেরি হয়ে গেল। আমাদের রাজ্যের সরকার মহাশয় গঠন করছেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। প্রজাতন্ত্র দিবস কি? জয়, প্রজাতন্ত্র দিবস কি? জয়। ভারত মাতা কি? বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। প্রজাতন্ত্র দিবস কি? ভারত মাতা কি? প্রজাতন্ত্র দিবস কি? ভারত মাতা কি? বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছবি তুলতে থাকে তো এখানে ক্লিক করবি। এখানকার পঞ্চায়েত সদস্য আছেন মাননীয় কর্মকালে অত্যন্ত অ্যাক্টিভ একজন কর্মী। তো আমি বিশেষ কিছু আজকে বলতে পারছি না, কারণ আমাকে এক্ষুনি আমার বেরিয়ে যেতে হবে। তো আমি সকলের সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আমি মোনালিসা পাল। আমি একটি কবিতা বলবো। কবিতার নাম হলো ঐতিহাসিক জলসা। লিখেছেন ভবানী প্রসাদ মজুমদার। 3 দিন 3 রাত কালে থেকে পান, চোর গান গেয়েছে চেঙ্গিস খান। তাক দিন দিন তাকতে রেখেতে দিন, তবলাতে গেছিলেন আলাউদ্দিন। টুংটাং টুংটাং টুং টুংটাং, বেহালা বাজিয়েছি ইউএন সাং। সারে গামা পাঠানিসা হারমোনিয়াম, সুলতানা রিজিয়া ছড়েছিল ঘাম। বাদশাহ শাহজাহান বাজালেন ঢোল, সাথে নিয়ে সাজানো তার ফোন। জলসাতে ছিল মজার জিনিস, সবকিছু লিখে গেছেন মেগাস জিনিস। খুব ভালো। জোর গান গেয়েছিল চেঙ্গিস খান, তাকে ধিং ধিং তাকতে রেখেতে ধিং, তবলাতে গেছিলেন আলাউদ্দিন। টুংটাং টুংটাং টুং টুংটাং, বেহালা বাজিয়েছিলেন হিউএন সাং। সারেগামা পাধানিসা হারমোনিয়াম। What do you want to be when you grow up? It is a question we have all been asking. We were old enough to speak. As children, our answer were all filled with wonder. Everyone has an aim in life. My aim is to become a doctor. A doctor helps sick people. Doctor make
Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. We should really respect our Constitution. Republic Day makes us realize the importance of democracy. On 26 January, the President of India raised the national flag
অলসই অলসই আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা আছে মনের কথা আমার আছে গো আমি কি
राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। मधुबन में भले कान्हा किसी को भी से मिले, हमने तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, न सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास राधा। गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास राधा। खाना देखा जो सताए बना कर जान रही, खाना बेचारे को फिर अपने पे क्या मान रही। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही गाना पुकारे। बाहों के हाथ जुटा ले कोई काना के करे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। प्रणवालय परिपालय परमेशी, कमलालय श्रीदेवी, कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी, धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो प्राण में नाट्यम जैसे गतुलतो नाम शतं मूला नतुलतो नापैननी चुप्पा पेला शरणंति में जननी दान
राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती से पानी ना पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। অস্বীকার করলে এদিকে তো কুটুমদের কাছে মান সম্মান সব খেলো। কি করা যায় বলো তো? আপন ভাগ্নে, ওকে তো আর তাড়াতে পারি না, তাড়ালে দিদি মনে কষ্ট পাবে। কিছু একটা উপায় বের করতেই হবে দাদা, না হলে তো পারা যাচ্ছে না। ঠিক বলেছিস মেজো, একটা কোনো উপায় বার করতেই হবে। দাঁড়া, রমেশ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে দেখি, ও যদি কোনো একটা উপায় বার করতে পারে। ওর যা বুদ্ধি। দ্বিতীয় দৃশ্যে হরিপদ বিছানায় বসে মন দিয়ে লুচি আলু ভাজা খাচ্ছে। এমন সময় হরিপদর ছোট ভাই শ্যামাপদর প্রবেশ। দাদা দাদা শিগগিরি এসো। কেন রে, দেখছিস মন দিয়ে লুচি আলু ভাজা খাচ্ছে? একটা দারুণ খবর আছে, শুনলে তোমার জিভে জল চলে আসবে। তাই হেয়ালি না করে এবার বলে ফেল দেখি, কি তোর দারুণ খবর? পিসিমা এইমাত্র এক হাঁড়ি দই খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন। দই বলিস কি রে ভাই, এ তো দারুণ খবর। তাহলে তো পিসিমার ঘরে একবার যেতে হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে এই লুচি আলু ভাজার অসম্মান হতে দেয়া যায় না। তুই গিয়ে দইয়ের হাঁড়িটা নিয়ে আয়। পিসিমার ঘরে যে শিকল দেওয়া, আমি যে নাগাই পাই না, তাই তো ছুটে এসে তোমাকে খবরটা দিলাম। বেশ করেছিস, আমার লুচি খাওয়া শেষ। চল এবার দইয়ের সদ্ব্যবহার করা যাক। তৃতীয় দৃশ্যে হরিপদ ও শ্যামাপদ পিসিমার ঘরে প্রবেশ করে। শ্যামাপদ পিসিমার খাটের নিচে রাখা একটি হাঁড়ি দেখিয়ে বলে, ওই দেখো দাদা, দইয়ের হাঁড়ি পিসিমা যত্ন করে রেখে গেছেন। ঠিক বলেছিস ভাই, পিসিমা যত্ন করে রেখে গেছেন আমার জন্য। শুধু তোমার জন্য? আমি যে খবরটা দিলুম সেটা কিছু নয়, তুমি একাই দই সাবার করবে বুঝি? আরে না রে ভাই, তুইও প্রসাদ পাবি। আগে এক খাবলা মুখে পুরে দেখি, টক দই না মিষ্টি দই। ওরে বাবা রে, উড়ে গেল উপরে। কি হলো? কি হলো? কি হলো? ওরে বাবা রে। বেশ হয়েছে, তোর যা হ্যাংলামো, এমন একটা ঘটনা জানা ছিল। দই ভেবে চুন খেলে অত ছেড়া। ওগো মামা গো, কিছু একটা করো। ওই বেটা শ্যামাপদই তো আমাকে ফাঁসালো। ওই তো বললো পিসিমা খাটের তলায় দই রেখে গেছেন, তাই তো আর লোক সামলাতে পারলাম না।
সত্যি খোঁজে বাড়ি যাচ্ছি, একটা পড়া বুঝে আসতে হবে। হরিপদ, তোকে কতবার বলেছি নিজেকে একটু পাল্টা, এত লালসা ভালো নয়। দেখলি তো আজ কেমন দই ভেবে চুল খেয়ে বিপদে পড়লি। ও মা, কিছু একটা করো, আর পারছি না, আর এরকম কাজ কখনো করবো না। কোথা দিলাম না, উল্টো পাল্টা খেয়ে রাতে যখন পেট কামড়ায় তখনও তো বলিস আর এমন কাজ করবো না। একটু সেরে উঠলে আবার তোর হ্যাংলামো বেড়ে যায়। এখন কেমন জব্দ হয়েছিস, তোর লজ্জা নেই হরিপদ। এবারে শেষ, আর এরকম কাজ করবো না। আমার মুখ যে জ্বলে যাচ্ছে, আমি আর পারছি না, কিছু একটা করো। রমেশ ডাক্তারকে খবর দাও, বাচ্চা আমার বড় কষ্ট পাচ্ছে। ওকে তোমরাই আজকাল দিয়ে মাথায় তুলেছো বিনি, এরকম আর চলতে পারে না। শুধু পেটুকের মতো লুকিয়ে ছুড়িয়ে খাবে, এর জন্য কত ধমক, কত শাস্তি, কত শাসন, কত সাজায় তো দেওয়া হয়েছে, তবু আক্কেল হলো না। কি যে বলেন দাদা, ও তো আমাদের আদরের ভাগনা, শুধু একটু খেতে ভালোবাসে, আর তো কোনো অন্যায় করে না। ও আমি গো, কিছু একটা করো, আর পারছি না। যেমন হরিপদ তেমনি তার ছোট ভাই শ্যামাপদ। পেট্রোগা দুদিন অন্তর অসুখ লেগে আছে, তবু তাদের হেংলামি যায় না। দই ভেবে চুন খেলি, কি অবস্থা। দাঁড়া, আমি রমেশ ডাক্তারকে ডেকে আনছি। ও বাবা গো, মরে গেলাম গো, ও বাবা গো, আর এমন কাজ করবো না, আর কখনো দই ভেবে চুন খাবো না। বাঁচাও, ওরে বাবা রে, ওরে। চতুর্থ দৃশ্যে মনমারা হরিপদ ও শ্যামাপদর কথোপকথন। বুঝলি শ্যামা, দই ভেবে চুন খেয়ে যা ভুগলাম ভাই, আর এরকম কাজ করব না। গত 7 দিন ঠিক করে চিবোতে পারিনি, ঠিক করে গিলতে পারিনি। গত 7 দিন আমার কাছে খাওয়া ছিল মহা হাঙ্গামা। তাই তো দেখছি দাদা, তোমার শরীরের কি অবস্থা হয়েছে, না খেয়ে খেয়ে একেবারে শুকিয়ে গেছো। তবে পরিস্থিতিটা এখন অনেকটা স্বাভাবিক, এখন তাও একটু একটু খেতে পারছি। তাই নাকি? একটা সুখবর আছে দাদা। কি রে? ক্ষীরের লাড্ডু ভাড়ার ঘরে তাকে রাখা ছিল, আমি সন্ধান পেয়ে তোমার জন্য চুরি করে এনেছি। ক্ষীরের লাড্ডু? সত্যি? কোথায় রে? এই নাও দাদা, ক্ষীরের লাড্ডু খাও। ওরে বাবা, এই যে সত্যি ক্ষীরের লাড্ডু। আহা, কি স্বাদ। কথা না বাড়িয়ে সবগুলো আগে সাবার করে দিই। হরিপদ মন দিয়ে ক্ষীরের লাড্ডু খেতে থাকে। নেপথ্যে বড় মামা ডাকেন, হরিপদ, এই হরিপদ। হরিপদ খেতে ব্যস্ত, মুখে ক্ষীরের লাড্ডু, সাড়া দিতে পারে না। নেপথ্যে বড় মামা ডেকেই চলে, হরিপদ, এই হরিপদ। হরিপদ ক্ষীরের লাড্ডু খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে গলায় জল ঢালছে। নেপথ্যে হরিপদ, এই হরিপদ, হরিপদ। পঞ্চম দৃশ্যে হরিপদ ক্ষীরের লাড্ডু খেয়ে মুখ ধুয়ে ভালো মানুষের মতো হাজির। মঞ্চে বড় মামা উপস্থিত। কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? এই তো পড়েছিলাম। সবে আমরা তো দেখাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলি না? আগে জল খাচ্ছিলাম তো না। শুধু জল নাকি কিন্তু স্থলও ছিল? বুঝলে দাদা, এই বাড়িতে যেরকম ইঁদুরের উৎপাত, এই বাড়ি শুদ্ধ ইঁদুর মারার একটা বন্দোবস্ত না করলে শেষ নেই। আর বাইরে যা প্লেগ এবং ব্যারাম, এই পাড়া শুদ্ধ ইঁদুর না মারলে আর রক্ষে নেই। হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিদিকে বলেছি শেকো বীজতে লাড্ডু পাকাতে, সে একবার ছড়িয়ে গেলে ইঁদুরের বংশ নির্বংশ হবে। লাড্ডু কবে পাকানো হবে মামা? সে মনে হয় এতক্ষণ হয়ে গেছে। সকালে টেপিকে দেখলাম এক থালা খেয়ে নিয়ে দিদির সঙ্গে লাড্ডু পাকাতে বসেছে। শেকো বীজ খেলে কি হয় মামা? হবে আবার কি, ইঁদুরগুলো মারা পড়ে, তাই হবে। আর মাংস যদি খেয়ে ফেলে? তাই
জ্বলবে, বমি হবে, হয়তো পা খিঁচবে।